Hi, na peru Avinash. I'm a robotics engineer. Me and my team, we invented a device, Infinity 360 line of products. ఇది డైలీ బేసిస్లో మనం శానిటైజర్స్ చేతికి రాసుకున్నా లేకపోతే ఈ ఫ్యూమ్స్ ఆర్ శానిటైజింగ్ స్ప్రేస్ని పీలుస్తున్నా at some point it might start affecting the lungs and skin of the humans. I used to come up with a new invention which uses ultraviolet C lamps in a smart way to sterilize any environment within a building without using any chemicals. So chemicals లేకుండా and బాగా proven technology. UVC is a very proven technology, almost 150 years నుంచి చాలా కంట్రీస్లో ఈవెన్ ఇండియాలో మనం వాడుతున్నాం ఈ యూవీసీ లైట్స్. వేరే పర్పస్ కోసం వాడుతున్నాం, లైక్ ఐసీయూస్లో కానీ హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత కానీ ఆల్రెడీ వాడుతున్నాం ఎప్పటి నుంచో. ఐ ఫెల్ట్ ఇలా మనం వ్యాక్సిన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఇది ఎప్పటికీ రాకపోవచ్చు ఆర్ చాలా లేట్ అవ్వచ్చు. ఈ లోపు చాలామంది ఆకలితో ఆర్ యూనో విత్ సమ్ అదర్ వితౌట్ యాక్సెస్ టు బేసిక్ హెల్త్ కేర్ చచ్చిపోవడం కూడా అవకాశం ఉందని. అండ్ దెన్ లాస్ట్ 60 daysలో all of us were working. We put together about 12,000 man hours into this product. So everyone was working 14 to 16 hours a day, and every day, no Saturday, no Sunday, no off, emi ledu. Every day we were here working non-stop. And to compare a 25 member team with similar technological background, regular work hours lo pani cheste 6 months padtadi ilante something to make something like this. So we are just proud that we could pull off something like this so in a short notice and then be able to help the society in our own way. Ideally, the best practice is to stop using chemical disinfectants, sterilization chemicals and sterilization towers, and start using UVC in a safe manner ekkadante humans interact avvadaniki chance leni places lo. Otherwise also ippudu each tower probably requires only 1 or 2 minutes per room to sterilize, whereas oka fumigation gaani chemical disinfection gaani cheste almost 90 minutes padtadi daniki, and aa time lo everyone has to leave and they cannot come back immediately. So workplaces lo, schools lo, it is not a viable option. Something that has to be very rapid and also has to be chemical free is required. And so we are proud that we built one of these products. Ee machine ni we decided that దాని మీద ఏం స్విచెస్ ఏం పెట్టద్దు, ఎవరో యాక్సిడెంటల్గా ఆన్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా we'll just make it connect to the Wi-Fi and then someone can move out of the room. Only when after they left the room they can activate it through the mobile application and control it. Our products are really safe. There cannot be any accidental exposure. ఎవరైనా బై మిస్టేక్ ఓకే ర్యాండమ్గా ఒక రూమ్లో రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎవరైనా లోపలికి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇట్లా ఆటోమేటిక్లీ టర్న్ ఆఫ్ బికాస్ దేర్ ఇస్ సెన్సర్స్. అండ్ దెన్ ఎవరైనా ఊరికే దీని మీద స్విచ్ ఉంది కదా అని ఆన్ చేసినా కూడా ఇట్ నాట్ టర్న్ ఆన్. సో ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని బిల్డ్ చేసాము. ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూవీసీ ఈజ్ ఎయిర్బార్న్ వైరస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా, సర్ఫేస్ మీద ఉండాలని లేదు, ఎయిర్బార్న్ వైరస్ ఉన్నా కూడా ఇఫ్ వి ఎక్స్పోజ్ the virus to the UV radiation long enough, it will get terminated. Terminated is not dying, but it gets inactivated. And inactive virus actually cannot reproduce, so eventually it will die. 3-4 different sizes lo din build chesam, so that small shops ki, houses ki annattu oka chinna model, and hotels ki, restaurants ki, gyms ki annattu oka medium size model, and పెద్ద క్లాస్ రూమ్స్కి, పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్కి, మూవీ థియేటర్స్కి అన్నట్టు ఇంకొక మోడల్ బిల్డ్ చేశాము. ఇండియాలో ఈ పాండమిక్ టైంలో ఇలాంటి డివైసులు చాలా ప్లేసెస్లో వాడాల్సి వస్తుంది అని అనిపించి నేను ఫస్ట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెంటింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వాజ్ టు మేక్ ష్యూర్ దీని ప్రైస్ విల్ బీ వెరీ రీజనబుల్ అండ్ వెరీ అఫోర్డబుల్, బికాస్ ఐ డెంట్ వాంట్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ట్రైడెంట్ హోటల్లో ఐటీ సెక్రటరీ మిస్టర్ జయేష్ రంజన్ ఐఎస్ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ he was appreciating our technological strengths
ఎందుకంటే ఇది 1 monthలోనే ఇలాంటిది ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేయడం, అది హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళకుండా బిల్డ్ చేయడం. హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అందుకే దీంట్లో ఏ పార్ట్ ఏ యూనిట్ కానీ ఏది బయట నుంచి తెప్పించింది కాదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సోర్స్డ్ లోకలీ. ఇండియా నుంచి ఇట్స్ ఆల్ మేడ్ ఆఫ్ మెటల్, ఎస్ఎస్ మెటల్. సో అక్కడ అది ఇండియా నుంచి సోర్స్ చేస్తున్నాము. ఓన్లీ యూవీసీ లైట్స్ ఆర్ సోర్స్ ఫ్రమ్ పోలాండ్, బికాజ్ అక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదు కాబట్టి. మిగిలిన ఎవ్రీథింంగ్, ద ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ ఇట్, ద హార్డ్వేర్, ద డైస్, ద పార్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ద వీల్స్ ఆర్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఈ డివైస్ని యూజ్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండి. అండ్ హార్డ్లీ 5 minutesలో నేర్చుకోవచ్చు ఇది ఎలా వాడడం అన్నది. మనం ఏ రూమ్ అయితే మనకి స్టెరిలైజ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నామో ఆ రూమ్లోకి తీసుకొని వెళ్ళి పవర్ సాకెట్కి కనెక్ట్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఇట్ విల్ జస్ట్ మేక్ అ సౌండ్ టెలింగ్ దాట్ ఇట్ ఇస్ టర్న్డ్ ఆన్. దాని తర్వాత మనం ఆ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఫోన్ యాప్ ద్వారా డివైస్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. డివైస్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత డివైస్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ప్రెస్ చేసి మనం రూమ్ సైజ్ బట్టి ఎంతసేపు ఆన్ చేయాలో డిసైడ్ అయితే దాంట్లో సింపుల్గా అన్ని సెకండ్స్ రన్ చేయొచ్చు దీన్ని. అండ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ టర్న్ ఆన్. అండ్ టర్న్ ఆన్ అయినప్పుడు దాని నుంచి ఒక అలర్ట్ నోట్ వస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. ఎందుకంటే బయట అప్పుడే ఎవరైనా వచ్చినా కూడా లోపల సౌండ్ విని ఓకే స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి. అండ్ యాక్సిడెంటల్గా ఎవరైనా తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళినా కూడా ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ షట్ ఆఫ్ అండ్ గివ్ అ నోటిఫికేషన్ టు ద యూజర్. ఫోన్ యాప్లో తెలిసిపోతుంది మనము దట్ ఎవరో ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారని. మనం ఇమీడియట్గా వెళ్ళి వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళమని చెప్పొచ్చు అండ్ సైకిల్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఈ డివైస్ని పక్క రూమ్లోంచి ఆపరేట్ చేయాలని ఏం లేదండి. ఈ డివైస్ ఒకవేళ పవర్కి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నది అంటే మనం పొద్దున్న ఆఫీస్కో మన హాస్పిటల్కో వర్క్ ప్లేస్కో బయలుదేరే ముందు ఇంటి నుంచే యాక్చువల్లీ దీన్ని టర్న్ ఆన్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు. సో దట్ మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంకి ఆల్రెడీ స్టెరిలైజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ ఇట్. సో ఇట్స్ నాట్ అ పవర్ హంగ్రీ డివైస్. ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఫ్యాన్స్ టీవీస్ ఎంత పవర్ ఛార్జ్ చేస్తే అంతే పవర్ డ్రా చేస్తుంది యూజువలీ. ఏసీస్ లాగా, రెఫ్రిజిరేటర్స్ లాగా పవర్ హంగ్రీ డివైసెస్ కాదు.